નમસ્કાર મિત્રો, વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન વિષયની અંદર ચર્ચાને આપણે આગળ વધારીએ છીએ। ચેપ્ટર 5 મહત્વનું ચેપ્ટર છે। બીજી ટેસ્ટ અને વાર્ષિક પરીક્ષા માટે અતિ જરૂરી માહિતી આ ચેપ્ટરમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે ધ્યાન આપવાનું ખાસ। हिंदू अविभक्त कुटुंब पेढ़ी। तो हिंदू अविभक्त कुटुंब पेढ़ी कोने कहेवाय, एनी लाक्षणिकताओं कई कई होई शके एनी सौथी पहला चर्चा आपणे आजे करवानी छे। तो हिंदू अविभक्त कुटुंब पेढ़ीनो अर्थ वारसागत मळेलो धंधो चलावता अविभक्त हिंदू कुटुंबने हिंदू अविभक्त कुटुंबनी पेढ़ी कहेवाय छे। पेढ़ी दर पेढ़ी वारसामां जे धंधो मळे ए धंधो वारसागत रीते चालू राखवामां आवतो होय एवी कुटुंब पेढ़ीने हिंदू अविभक्त कुटुंब पेढ़ी तरीके ओळखवामां आवे। दाखला तरीके सुतारनो दीकरो सुतारी काम करतो होय एने एना पिता पासेथी, पिताने दादा पासेथी, परदादा पासेथी वारसागत धंधो एने प्राप्त थयेलो होय अने आ धंधाने कंटिन्यू जारे चालू राखवामां आवतो होय एवी कुटुंब पेढ़ीने हिंदू अविभक्त कुटुंब पेढ़ी तरीके ओळखवामां आवशे। कुटुंबनी बधी ज व्यक्तिओ तेना सभ्यो गणाय छे। आ एनी मेन खासियत छे। आ कुटुंबनी अंदर जन्म लेनारी तमाम व्यक्तिओ एटले कुटुंबना तमाम नाना मोटा व्यक्तिओ हिंदू अविभक्त कुटुंब पेढ़ीना सभ्य तरीके ओळखवामां आवशे। वहीवट कुटुंबना वडील व्यक्तिना हाथमां होय छे। अहींया खास ध्यान राखवानुं, कुटुंबमां सौथी वधारे उंमरनी व्यक्ति होय, पछी ए पिता होय तो भले दादा होय तो भले, आ उंमरमां सौथी वडील व्यक्तिना हाथमां समग्र कुटुंबनी पेढ़ीनुं संचालन करवानुं रहे छे। एना हाथमां तमाम अंकुश होय छे जेने कर्ता तरीके ओळखवामां आवशे। अहींया आपणी पासे एक वाक्यनो प्रश्न उत्पन्न थाय, कर्ता कोने कहेवाय? तो एनो जवाब अहींया तमने प्राप्त थई जशे के हिंदू अविभक्त कुटुंब पेढ़ीमां उंमरमां सौथी वधारे वयोवृद्ध व्यक्ति एटले वडील व्यक्ति होय ए कुटुंबनो कारभार संभाळशे जेने कर्ता तरीके ओळखवामां आवशे। आ आपणो एक वाक्यनो प्रश्न विकल्पमां पण पूछाय के हिंदू अविभक्त कुटुंब पेढ़ीनुं संचालन खाली जग्या करे छे, तो खाली जग्यानी अंदर कर्ता शब्दने मूकवो पड़शे। એટલે બંને રીતે આ ટોપિક મહત્વનો છે। અહીંયા જો કર્તા કોઈ કારણસર कारोबार संभाळवा इच्छती न होय, संचालन करवा मांगती न होय तो एना पछीनी उंमरमां जे व्यक्ति मोटी होय एना हाथमां समग्र पेढ़ीनुं संचालन सोंपवामां आवशे। एटले ज्यारे वयोवृद्ध व्यक्ति कोई कारणसर संचालन करवा इच्छती न होय तो एना पछीनुं क्रम जे व्यक्तिनो हशे उंमरमां वडील व्यक्ति जे बनती हशे ए आवी कुटुंब पेढ़ीनुं संचालन स्वीकारशे। हवे एनी जुदी जुदी लाक्षणिकताओ आपणी पासे 9 लाक्षणिकताओ छे। 9 ना मुद्दा सौथी पहेला पाका करवाना, कारण के मुद्दा आवडशे तो अंदरनुं लखाण व्यवस्थित रीते तमे लखी शकशो। दरेक प्रश्नमां मुद्दाओ वधारे छे एटले 9 मुद्दा कायदा द्वारा अस्तित्व, संचालन, स्वतंत्र कार्यक्षेत्र, सभ्यपद, नाणाकीय नियंत्रण, जवाबदारी, आयुष्य, मूडी मेळवવાની મુશ્કેલી અને નવમો મુદ્દો નાદારી। હવે સૌથી
સૌથી પહેલો મુદ્દો કાયદા દ્વારા અસ્તિત્વ. તો ભારત હિન્દુ પ્રધાન દેશ છે આપણો. હિન્દુસ્તાન તરીકે આપણે ભારતને ઓળખીએ છીએ વર્ષોથી. પરિણામે હિન્દુ કુટુંબ કાયદા દ્વારા આવી પેઢીઓનું અસ્તિત્વ લાગુ કરવામાં આવેલું છે. એટલે કાયદા દ્વારા હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબ પેઢીનો જન્મ થાય છે. સંચાલન બીજો મુદ્દો આપણો ઉપર બતાવ્યું એમ કે કુટુંબમાં સૌથી વધારે ઉંમરની વ્યક્તિ હોય એ વ્યક્તિ જ સમગ્ર કુટુંબનું સંચાલન કરે છે, જેને કર્તા તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. એટલે અહીંયા તમામ સંચાલન કર્તા દ્વારા કરવામાં આવશે. ત્રીજો મુદ્દો સ્વતંત્ર કાર્યક્ષેત્ર. કર્તા પોતાના સંચાલનની અંદર વહીવટમાં સ્વતંત્ર છે. કુટુંબનો કોઈ સભ્ય એના કાર્યમાં માથું મારી શકતો નથી. કર્તાની ઉપરવટ કોઈ સભ્ય ક્યારેય જઈ શકતો નથી. કર્તા કહે એ જ કાયદો ને એ જ પ્રમાણે કુટુંબના તમામ સભ્યોએ જવાબદારી નિભાવવાની રહેશે. એટલે અહીંયા સ્વતંત્ર કાર્ય કર્તા પોતે જ કરતો રહેશે. ચોથો મુદ્દો સભ્યપદ. ભારતીય હિન્દુ કાયદા પ્રમાણે કુટુંબની અંદર જન્મથી જ સભ્યપદ પ્રાપ્ત થાય છે. બરોબર ધ્યાનમાં રાખજો. બાળકનો જ્યારે જન્મ હિન્દુ કુટુંબમાં થાય ત્યારથી એ કુટુંબનો એ સભ્ય ગણાય છે. એટલે અહીંયા વિકલ્પ બને છે એક વાક્યનો કે હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબમાં સભ્યપદ ખાલી જગ્યાથી મળે છે, તો જન્મથી મળે. નાણાકીય નિયંત્રણ. હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબ પેઢીનું સમગ્ર સંચાલન એક જ વ્યક્તિના એટલે વડીલ વ્યક્તિના હાથમાં હોવાથી એ સમગ્ર પેઢીની આવક જાવક ઉપર પૂરેપૂરો અંકુશ રાખશે. કોઈ પણ રીતે કુટુંબ આગળ વધે, પેઢી આગળ વધે, નફો વધારે થાય એ જોવાનું કાર્ય એનું પોતાનું રહે છે. એટલે અહીંયા કર્તા હસ્તક સમગ્ર પેઢીનું નિયંત્રણ હોય છે. કર્તા જે રીતના ઈચ્છે તે રીતના પેઢીને આગળ લઈ જઈ શકે છે. જવાબદારી અતિ મહત્વની છે. 2 માર્કનો પ્રશ્ન અહીંથી બની શકે છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સ્વાધ્યાયમાં જે પ્રશ્નોત્તરી છે એની વાત કરું છું તમને, કે જેથી જવાબો તૈયાર કરવામાં તમને કોઈ તકલીફ પડશે નહીં. 2 માર્કનો પ્રશ્ન આપણા માટે. જવાબદારી. તો કુટુંબમાં સૌથી વડીલ વ્યક્તિ સમગ્ર કુટુંબનું સંચાલન કરતી હોવાથી તેની જવાબદારી અમર્યાદિત રહેશે. બાકીના સભ્યોની જવાબદારી મર્યાદિત હોય છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. વડીલ વ્યક્તિની જવાબદારી હંમેશા અમર્યાદિત, કારણ કે પોતે સ્વતંત્ર રીતે સમગ્ર પેઢીનું સંચાલન કરે છે. એટલે અમર્યાદિત જવાબદારી એને નિભાવવી પડશે. કુટુંબના બાકીના જે સભ્યો છે એમની જવાબદારી હંમેશા મર્યાદિત હશે. 7મો મુદ્દો આયુષ્ય. સમગ્ર પેઢીનું અસ્તિત્વ પૂર્ણ થતું નથી. અહીંયા કર્તાનું કોઈ કારણસર મૃત્યુ થાય તો ત્યાર પછીની ઉંમરમાં જે વ્યક્તિ મોટી હશે એ સમગ્ર પેઢીનું સંચાલન ચાલુ રાખશે. એટલે સમગ્ર પેઢીનો અંત ક્યારે નહીં આવે. વારસાગત ઉંમરમાં જે વ્યક્તિ મોટી હશે એ આનું સંચાલન કરતા જ હશે. એટલે આયુષ્યમાં ધ્યાન રાખવાનું કે કર્તાના મૃત્યુ બાદ એના પછીની જે ઉંમરમાં વયોવૃદ્ધ વ્યક્તિ બનતી હશે
એ સમગ્ર સંચાલન કરશે. આઠમો મુદ્દો મૂડી મેળવવાની મુશ્કેલી. કર્તાની સાખ સારી હશે, સંચાલન સારું હશે, રિલેશનશિપ સારા હશે તો સમાજમાંથી એને મૂડી મળશે. બાકી પોતાની પાસે રહેલી મર્યાદિત મૂડીથી જ એને સમગ્ર કુટુંબ પેઢીનો ધંધો ચલાવવો પડશે. પરિણામ એને વધારાની મૂડી મેળવવા માટે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. નવમો મુદ્દો નાદારી. કોઈ કારણસર દેવું વધી જાય અને પુખ્ત વયની વ્યક્તિ નાદાર જાહેર થાય, નાદારી નોંધાવે તો કુટુંબના જેટલા પુખ્ત વયની ઉંમરના હશે તમામ વ્યક્તિઓને નાદાર તરીકે જાહેર કરી શકાય છે. એમની મિલકતો ટાંચમાં લઈ શકીએ છીએ દેવું ભરપાઈ કરવા માટે. પરંતુ અપવાદરૂપ સગીર વ્યક્તિને નાદાર જાહેર કરાતો નથી. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સગીર વ્યક્તિ હોય મતલબ કાયદાએ જેને ઉંમરમાં નાની વ્યક્તિ ગણેલી હોય એ સગીર ગણાય. આ સગીર વ્યક્તિને ક્યારેય નાદાર જાહેર કરી શકાતો નથી. હવે આપણો બીજો ટોપિક ભાગીદારી. તો ભાગીદારી કોને કહેવાય, એના લક્ષણો ક્યાં ક્યાં હોઈ શકે એની ચર્ચા. તો સૌથી પહેલા ભાગીદારીનો અર્થ. ધંધાની માલિકી એક કરતા વધુ વ્યક્તિઓની હોય છે. અહીંયા એક કરતા વધારે વ્યક્તિઓનો સમાવેશ ભાગીદારીની અંદર થાય છે. કારણ કે એક વ્યક્તિ હશે એને એકાકી વેપારી કે એકાકી પેઢી કહેવાય. ભાગીદારીમાં એક કરતા વધારે વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થશે. તેવી જ રીતે સંચાલન પણ બધા ભાગીદારો ભેગા મળીને કરશે અથવા બધા વતી કોઈ એક વ્યક્તિ સંચાલન કરશે અથવા એક કરતા વધુ ભાગીદારો સંચાલન કરશે અને ધંધાનું જે પરિણામ આવે એ ભોગવવા માટે તૈયાર રહેશે. આ આપણો પહેલો અર્થ. હવે બીજો અર્થ. 1932 ના ભારતીય ભાગીદારી કાયદા મુજબ, સાલ બરોબર યાદ રાખવાની, ભાગીદારી કાયદો જ્યારે પણ ઉલ્લેખમાં આવે 1932 ની સાલ યાદ આવી જવી જોઈએ. ભાગીદારી એ એવી વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો સંબંધ છે કે જેઓ બધા દ્વારા કે બધા વતી કોઈ એક અથવા બધા ભેગા મળીને નફો વહેંચી લેવા માટે સંમત થયા હોય. 1932 ના ભાગીદારી કાયદા મુજબ બધા ભાગીદારો ભેગા મળીને ભાગીદારી કરી સંચાલન કરી શકે છે અથવા બધા વતી કોઈ એક વ્યક્તિ પણ ધંધાનું સંચાલન કરી શકે છે અને વર્ષ દરમિયાન જે નફો થાય એ સર્વસંમતિથી વહેંચી પણ શકશે. હવે ભાગીદારીની લાક્ષણિકતાઓના 11 મુદ્દા છે આપણી પાસે. બરોબર 11 મુદ્દા ઉપર ધ્યાન રાખવાનું. પહેલો મુદ્દો કરારજન્ય સંબંધ. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિના મગજની અંદર વિચાર ઉત્પન્ન થાય કે મારે ભાગીદારી કરી અને ધંધો શરૂ કરવો છે, અહીંથી માનસિક જન્મ થાય છે. હવે આ માનસિક જન્મને કાયદેસર રીતે અસ્તિત્વમાં લાવવા માટે એના જેવા વિચારો ધરાવતી અન્ય વ્યક્તિઓને પોતાની રજૂઆત કરશે. જે વ્યક્તિઓને રસ હશે ભાગીદારી કરવામાં એ વ્યક્તિઓ એની સાથે જોડાશે. અહીંયા જે કરાર થશે એ મૌખિક અથવા લેખિત સ્વરૂપે હશે. ઘણી જગ્યાએ મૌખિક કરાર દ્વારા પણ ભાગીદારી અસ્તિત્વમાં આવે છે. કાર્ય પૂર્ણ થાય એટલે ભાગીદારી પૂર્ણ.
અમુક જગ્યાએ લેખિત ભાગીદારી પણ અસ્તિત્વમાં આવશે. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. દાખલા તરીકે સુરેન્દ્રનગરના 80 ફૂટ રોડનું સમારકામ કોઈ વ્યક્તિને કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા મળ્યું. હવે એ અન્ય વ્યક્તિને ભાગીદારીમાં લાવવા ઈચ્છતો હોય તો ફાટકથી જકાત નાકા સુધી આનો જે કટકો એને સમારકામમાં મળેલો છે એટલા પૂરતી મૌખિક ભાગીદારી કરશે. જેવું કાર્ય પૂર્ણ થાય, હિસાબ પૂર્ણ થાય એટલે તું કોણ અને હું કોણ, ભાગીદારી પૂર્ણ. અમુક મોટા કાર્યો જ્યાં હશે, દાખલા તરીકે રેલવેના પુલ બાંધવાના હોય, નદી ઉપર પુલ બાંધવાના હોય, જેમ આપણે ફાટક ઉપર રેલવે ટ્રેક બાંધેલો છે, આ કાર્ય લાંબો સમય સુધી ચાલુ રહે. પરિણામે અહીંયા જે કરાર થશે એ લેખિત સ્વરૂપના કરાર હશે. લેખિત સ્વરૂપનો કરાર કરવો હિતાવહ છે, કારણ કે એની અંદર કોઈ ભાગીદાર દગો કરી શકશે નહીં. બીજો મુદ્દો સ્થાપના વિધિ. ભાગીદારી કાયદા પ્રમાણે સ્થાપના વિધિ ખૂબ જ સરળ છે. કરાર લેખિત કરી અથવા તો મૌખિક રીતે કરી અને અમલમાં આવી શકે છે. કાયદાની કોઈ લાંબી આટીઘૂટી આની અંદર રહેતી નથી. હવે જો લેખિત કરારને કાયદેસર સ્વરૂપ તરીકે અસ્તિત્વમાં લાવવી હોય તો ભાગીદારી નોંધણી અધિકારી પાસે તેની નોંધણી કરાવી શકાય છે. આના માટે નોંધણી અધિકારીની નિમણૂક થયેલી હોય દરેક જિલ્લાની અંદર. આ નોંધણી અધિકારી નિયત નમૂનાનો ફોર્મ આપે, એની જે કાંઈ નિયત ગવર્મેન્ટ દ્વારા ટિકિટ હોય, સ્ટેમ્પ જેને કહેવાય, એ સ્ટેમ્પ લગાડી અને નોંધણી અધિકારી પોતાના રજિસ્ટરની અંદર નોંધણી કરી શકશે. ધ્યાન રાખવાનું અક્ષર રજિસ્ટર, રજિસ્ટ્રાર. નોંધણી અધિકારીને રજિસ્ટ્રાર તરીકે ઓળખવામાં આવે. એની પાસે જે નોંધણી કરવાનો કાયદેસર ચોપડો હશે એ હશે રજિસ્ટર. ફક્ત ઉભા લીટાનો જ ફરક છે. શબ્દ દોષ પડવો ન જોઈએ, નહીંતર અર્થનો અનર્થ થઈ જશે. ચોથો મુદ્દો ભાગીદારોની સંખ્યા. ભાગીદારી કાયદા મુજબ ભાગીદારીમાં ઓછામાં ઓછી 2 વ્યક્તિઓ હોવી જોઈએ. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ઓછામાં ઓછી 2 વ્યક્તિઓ. વધુમાં વધુ વ્યક્તિઓનું બંધન આપણી અંદર અત્યારે છે, એટલે આંકડો ખાસ યાદ રાખવાનો. કંપની ધારા 2013 ની કલમ 464 મુજબ 100 થી વધુ નહીં. કંપની ધારા 2013 ની કલમ નંબર 464 મુજબ ભાગીદારોની સંખ્યા 100 થી વધારે હોવી જોઈએ નહીં. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, આ ઓસી વિષય છે. એટલે કંપની પરચુરણ નિયમ 10 વર્ષ 2014 મુજબ સરકારશ્રીએ આ સંખ્યા ઘટાડી 50 કરેલ છે. એટલે નવા નિયમ પ્રમાણે 2014 ના પરચુરણ નિયમ મુજબ અત્યારે 50 ની સંખ્યા તમારે યાદ રાખવાની છે. આ પાઠ પૂરતી બરોબર ધ્યાનમાં રાખજો. આ પાઠ પૂરતી. શું કામ કે બાકીના જે પાઠો અન્ય વિષયની અંદર કે આપણા વિષયમાં આવશે એમાં 200 સંખ્યા આવશે. આપણામાં 200 નો ઉલ્લેખ હજી સુધી થયેલો નથી. એટલે આપણે ઓછામાં ઓછી 2013 મુજબ 100 થી વધારે નહીં. પરચુરણ નિયમ 10 વર્ષ 2014 મુજબ
સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરેલી સંખ્યા 50ની જ રહે છે. આ ત્રણેય વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની. પાંચમો મુદ્દો, ઉદ્દેશ. કોઈ પણ ભાગીદારીનો ઉદ્દેશ અંતે કાર્ય દ્વારા નફો પ્રાપ્ત કરવાનો જ હોય. એટલે અહીંયા જે ભાગીદારીનો ઉદ્દેશ છે ફક્ત નફાને હેતુલક્ષીને ધ્યાનમાં લેવાનો, એટલે નફો મેળવવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ રહેશે. છઠ્ઠો મુદ્દો, મૂડી. બધા જ ભાગીદારો સરખી મૂડી લઈને આવશે. ભાગીદારી નિયમ અનુસાર બધા જ ભાગીદારોએ પોતપોતાની સરખા હિસ્સે મૂડી લાવવાની રહેશે. પણ જો ભાગીદારી કરાર કરવામાં આવેલો હોય તો આ કરાર અનુસાર એમને પોતાની મૂડી લાવવાની રહેશે. અમુક મૂડી જેમના પ્રમાણમાં પણ એ લઈને આવશે. દાખલા તરીકે 3:2:1 અથવા 2:1. અહીંથી જે ભાગીદારી મૂડીનું પ્રમાણ નક્કી થાય એના ઉપર તમારા એકાઉન્ટનો જન્મ થાય છે. એટલે ઓસી પિતા તરીકે બેઠેલો વિષય છે, કારણ કે એકાઉન્ટની શરૂઆત અહીંથી થશે. ભાગીદારો જે મૂડી લાવશે એના હવાલા તમારે આ વિષયમાં નાખવાના આવે છે. એટલે અહીંથી આપણો મેઇન વિષય શરૂ થાય છે કે કઈ રીતના તમારો એકાઉન્ટ વિષય આગળ ધપશે. અહીંથી ભાગીદારીની ઉત્પત્તિ, એની મૂડી માળખું કા સરખા હિસ્સે હશે અને કા જેમના પ્રમાણમાં હશે. એટલે આપણે અહીંયા બતાવ્યું છે કે બધા જ ભાગીદારો મૂડી લાવશે, પણ ફરજિયાત નથી, કારણ કે અમુક ભાગીદાર એવા હોય કે એની પાસે મૂડી નથી પણ બુદ્ધિ છે, આવડત છે. આ આવડતનો લાભ ભાગીદારીને મળે એ માટે કરારની અંદર જોગવાઈ કરવામાં આવશે કે આ ભાગીદારને ભાગીદાર બનાવી શકાય, પણ એ મૂડી નહીં લાવે તો ચાલશે, અથવા તો ઓછી મૂડી લઈને આવશે તો પણ ચાલશે, કારણ કે એના વિશાળ જ્ઞાનનો લાભ, અનુભવનો લાભ કંપનીને મળે, ભાગીદારીને મળે એ માટે. સાતમો મુદ્દો, સંચાલન. વ્યાખ્યાની અંદર જ આનો અર્થ આવી જાય છે. બધા જ ભાગીદારો ભેગા મળીને સંચાલન કરશે, અથવા બધા વતી સર્વસંમતિથી કોઈ એક વ્યક્તિ ભાગીદારીનું સંચાલન કરી શકશે. આઠમો મુદ્દો, અમર્યાદિત જવાબદારી. ભાગીદારીની અંદર જે વ્યક્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે તે ઓછામાં ઓછી 2013 ના કાયદા મુજબ 100 અને 2014 પરચુરણ નિયમ મુજબ 50. આ જે વ્યક્તિઓ ભેગી થઈ અને કરાર કરીને ભાગીદારી શરૂ કરે છે એ બધાયની જવાબદારી સંયુક્ત રીતે અમર્યાદિત રહેશે. જો ભાગીદારી ઉપર દેવું વધી ગયું હોય, કોઈ કારણસર દેવાનું પ્રમાણ વધી ગયું હોય, તો પોતાની અંગત મિલકતો વેચીને પણ, ખાનગી મિલકતો વેચીને પણ દરેક ભાગીદારે દેવું ચૂકવવું પડશે. કોઈ કારણસર કોઈ ભાગીદાર દેવું ચૂકવી શકે તેમ નથી તો બાકીના ભાગીદારોએ સંપૂર્ણ દેવું ચૂકવવાની ફરજ અદા કરવી પડશે. એટલે અહીંયા જે કઈ જવાબદારી છે એ પોતાની મિલકત વેચીને પણ પેઢીનું દેવું ચૂકવી દેવું પડશે. નવમો મુદ્દો, માલિકીની ફેરબદલી. ભાગીદારી પેઢીમાં માલિકીની ફેરબદલી કોઈ પણ રીતે શક્ય નથી.
ભાગીદારોની સંમતિ વગર પણ કોઈ ભાગીદાર પોતાનો ભાગ બીજાની તરફેણમાં બદલી શકતો નથી. જો કોઈ ભાગીદાર બધા ભાગીદારની સંમતિ વગર તેમ કરશે તો ભાગીદાર પેઢીનું વિસર્જન કરાવી શકે છે. અહીંથી તમારા સ્ટેટ વિષયનો ઉત્પત્તિ સ્થાન થશે ભાગીદારનો ત્યાગ. ઈ જે 8 માર્કના દાખલા બનશે આ ટોપિકને આધારિત જ બનશે. એટલે ટોપિકમાં બરોબર ધ્યાન રાખી લો કે કોઈ પણ ભાગીદાર હશે તે અન્ય ભાગીદારોની સંમતિ વગર અન્ય વ્યક્તિને પોતાનો ભાગ આપી શકશે નહીં, ભાગીદારીમાં માલિકી હક આપી શકશે નહીં, ફેરબદલી કરી શકશે નહીં. અને જો એને કરી તો બાકીના ભાગીદારમાંથી કોઈ પણ ભાગીદાર પેઢીનું વિસર્જન કરાવી શકે, પેઢીને બંધ કરાવી શકવા હકદાર બનશે. 10મો મુદ્દો ધારાકીય સ્થાન. 1932ના ભારતીય ભાગીદારી કાયદામાં ભાગીદારના હક્કો, ફરજો, નિયમો, પેઢીની નોંધણી તેમજ અન્ય ધારાકીય જોગવાઈઓ દર્શાવેલ છે. કાયદો બરોબર યાદ રાખવાનો. ફરી વખત ભાગીદારી જ્યાં શબ્દ લાગે ત્યાં 1932 જ આવશે, બીજી કોઈ સાલનો ઉલ્લેખ આની અંદર નહીં થાય. એટલે 1932નો કાયદો જ આપણા માટે મહત્વનો છે. આ કાયદાની અંદર ભાગીદારો કયા હક ભોગવી શકશે, કયા હક નહીં ભોગવી શકે એનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટ રીતે થયેલો છે. ભાગીદારોએ બજાવવાની ફરજો, કયા ભાગીદાર કયા ફરજો બજાવશે એની વાત. ભાગીદારીના જે કંઈ નિયમો છે એ નિયમોનું પાલન એમને કરવું પડશે. પેઢીની નોંધણી ક્યાં કઈ રીતના કરાવવી, એટલે નોંધણી અધિકારી પાસે કઈ રીતના નોંધણી કરાવવી એની સ્પષ્ટતા. આ સિવાય ભાગીદારી કાયદાને જે કઈ કાયદાકીય ધારા ધોરણોનું પાલન કરવું પડશે એ તમામ જોગવાઈઓ કાયદાની અંદર સ્પષ્ટ છે. છેલ્લો ટોપિક આપણો પેઢીનું આયુષ્ય. કોઈ ભાગીદાર અસ્થિર મગજનો થાય, મૃત્યુ પામે અથવા નાદાર જાહેર થાય તો ભાગીદારીનો અંત આવી શકે છે. કારણ કે એક ભાગીદાર મૃત્યુ પામ્યો, નાદાર બન્યો અથવા અસ્થિર બન્યો. પણ ઘણી વખત ભાગીદારી કાયદાની અંદર છૂટછાટ થોડી મળેલી છે. સર્વસંમતિથી આવી વ્યક્તિની જે જગ્યા ખાલી પડે ત્યાં અન્ય વ્યક્તિને ભાગીદારીમાં પ્રવેશ આપી શકાય છે. એટલે નવા ભાગીદારનો પ્રવેશ કરાવી પેઢીનું સંપૂર્ણ વિસર્જન થતું અટકાવી શકાય છે. બરોબર ધ્યાનમાં રાખવાનું. કારણ કે તમારો બીજો 8 માર્કનો દાખલો અહીંથી ઉત્પન્ન થવાનો છે. સ્ટેટમાં નવા ભાગીદારનો પ્રવેશ 12મા ધોરણનું બોર્ડનું પેપર આ બે દાખલા વગર ક્યારેય હોઈ જ ના શકે. એટલે બરોબર ધ્યાનમાં રાખવાના છે ટોપિક કે ભાગીદારી પેઢીનું સંપૂર્ણ વિસર્જન થઈ શકે ક્યારે કે અસ્થિર મગજનો થાય ભાગીદાર, મૃત્યુ પામે અથવા નાદાર થાય તો સંપૂર્ણ પેઢીનો અંત આવી શકે. પણ અંત ન લાવવા માટે કાયદાકીય જોગવાઈ કરવામાં આવી. નવા ભાગીદારને આપણે પ્રવેશ કરાવી અને પેઢીને બચાવી શકશું. ઓકે, અહીંયા આપણે પીરિયડ પૂર્ણ કરીએ છીએ.